السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة، خصوصا إلى روح سنن بنوجة شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى روح سيدنا الحبيب
عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن، سيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الحبيب محمد زين دهلان الحسني، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر البشير الحسيني، وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن عمرو محمد بن شهاب الدين، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن ابي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب احمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب ابي بكر محمد الصداق، والحبيب محمد بن علي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين بن الحداد العطاس، والحبيب سالم بن حمد الجندان، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب علي بن محمد الحبشي، والحبيب محمد، والحبيب عبد الرحمن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى، والحبيب عبد الله بن علي العطاس وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة وإلى روح الشيخ محمد خالد، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بشير سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد رواني، وكي هجي أحمد بشير، وكي هجي محمد زيني مرتفورة وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة هي صافية بن درد، وهجي سليمان، والوالدة هي جمال الدين مالك المهني بن حجي حلواني، وجدي كي هجي مصنف بن قرو حجي الياس، جدتي هجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي هجي سليمان بن حجي قريش، جدتي هجي صوفيا بنت سليم، وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح قرابات جماعة مجلس جميع نور اليقين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Hadirin al-hadirat, segenap jamaah majelis ilmu Masjid Jami' Nurul Yakin dan majelis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita semua masih punya umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti ketika meninggal dunia. Hadirin hadirat yang rahmati Allah, wabil khusus yang kita muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif
mata'ana Allah bi tul hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini kajian fikih Kitabul Faraid tentang masalah warisan. Terakhir kita membahas tentang orang-orang yang mendapat bagian sepertiga. Ya. Cuma 2 orang. Yang pertama ibu, yang kedua saudara seibu saja. Ya. Ibu nih ibu siapa? Ibu mayit. Pokoknya kalau disebut seseorang suami mayit, anak mayit gitu ya. Itu nisbatnya ke mayit. Nah, kalau mayit meninggal dunia memiliki seorang ibu. Ya. Mungkin nggak ibunya lebih dari 1? Nggak mungkin. Ya, ibu pasti cuma 1. Ya. Yang lain cuma ibu kita doang. Ibunya masih hidup, anaknya meninggal dunia, dia dapat 1/3. Syaratnya apa? 2 syarat. Ya, yang pertama mayit tidak punya far'un waris. Siapa far'un waris? Far'un waris itu anak laki-laki mau 1 mau lebih, anak perempuan mau 1 mau lebih, ya. Cucu laki dari anak laki mau 1 mau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki mau 1 ataupun lebih. Paham? Ada 1 aja mereka, maka ibu tadinya dapat 1/3, tapi gara-gara ada dia nih jadi dapat 1/6. Ya. Ibu dengan ibin berapa fit? Ibu sama ibin berapa ibu? 1/6. Motor sama binit. Sama binit. Siapa yang mahjub? Kenapa mahjub? Hah? Bukan mahjub berarti berapa? Nggak dapat apa-apa? Salah. Kalau ada ibin jadi dapat 1/6. Ibu itu nggak bisa dihijab. Hijab hermanan nggak bisa. Bapak, ibu, anak laki, anak perempuan ini nggak bisa ditutupin sama siapa-siapa. Tutupin maksudnya ditutup ini nggak dapat apa-apa, nggak. Tapi kalau hijab tutup ngurangin, iya, tutup ngurangin iya. Ya, ibu ya. Ibu, bapak, suami atau istri, anak laki, anak perempuan ini nggak bisa dihapus, pasti dapat. Ya. Oke, saya ulang sekarang. Sama ibin. Berapa Kenapa mahjub? Berarti nggak dapat apa-apa? Fit setuju? 1/6. Anca? 1/6 loh, terangin. Ibu itu nggak bisa dihijab sama siapapun. Dihijab habis sama sekali nggak. Cuma hijab kurang iya. Ada hijab hirmanan, ada hijab nuqsonan. Hijab hirman berarti dia ditutupin sama sekali nggak dapat apa-apa. Contoh misalnya, ya, mayit ninggalkan ibin sama am. Ibin sama am. Berapa am? Am itu paman. Paman kumpul sama anak laki. Berapa paman? Mahjub. Setuju? Asobah. Paman laki-laki ya. Ingat ya, paman. Paman laki-laki, nggak ada paman perempuan. Motor. Paman sama anak laki. Laki. Berapa paman? Nah, ini masih belum nangkep nih semua nih. 1/6. Paman 1/6. Ada nggak di bab 1/6 paman dapat 1/6? Nggak ada. Dengar. Nih, yang paling inti gini. Kalau ahli waris semuanya ada, ya, maka yang pasti dapat bapaknya mayit, ibunya mayit, suami atau istrinya mayit, anak lakinya mayit, anak perempuannya mayit. Ini pasti dapat, tidak akan pernah dapat terhijab hirmanan. Arti hirmanan nggak dapat sama sekali, nggak mungkin. Tetap dapat walaupun dihijab ngurangin. Hijabnya ngurangin. Contoh, ya, mayit meninggalkan ibu sama anak laki. Berapa ibu? Ibu kalau nggak ada anak laki berapa dia? 1/3 kan? Kalau ada anak laki-laki 1/6, tetap dapat. Bukan mahjub berarti nggak dapat apa-apa. Tetap dapat. Ntar di bab 1/6 yang akan kita masukin malam ini kalau keburu ya. Takutnya 1/3 masih bingung. 1/6 tetap dapat, nggak bakal kurang dia. Nggak bakal hilang sama sekali. Ya. Lagi, Bang Agus, nah, dari anaknya bisa sekarang bapaknya.
ibu kumpul sama anak perempuan, berapa ibu? Sepertiga, cocok aja? Enggak, berapa Cak? Anaknya cocok sama bapaknya? 1/6. Oh, ya. Berarti anaknya lebih pintar dari bapak. Harusnya ini bangga tuh punya anak lebih pintar ya. Ya. Bang Adan, ibu kumpul sama cucu laki dari anak laki. Berapa ibu? 1/6. Maksudnya, ibu kumpul sama cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa ibu? 1/6 juga. Nah, itu aja udah. Bukan berarti mahjub itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat 1/6. Ya. Gimana? Ya, yang bisa menghijab dia, menghijab ibu dari sepertiga. Menghijab dia dari sepertiga. Nah, ini namanya hijab nuksonan. Harusnya dapat 1/3 jadi 1/6. Dihijab juga, dihijab dari 1/3 tapi tetap dapat 1/6. Beda kalau contohnya misalnya ya, saudara sebapak seibu, saudara sebapak seibu kumpul sama anak laki satu. Berapa saudara sebapak seibu? Mahjub. Kenapa mahjub? Ibn. Dia berkurang apa mahjub sama sekali? Mahjub sama sekali. Nggak dapat apa-apa. Itu namanya hijab hirmanan. Mahjub hirmanan. Mahjub sama sekali. Nggak dapat apa-apa. Jelas ya? Pokoknya bapak, ibu, suami atau istri, anak laki anak perempuan pasti dapat. Pasti dapat. Kecuali ada mani, ada mencegah. Jelas ya? Jadi kalimat jangan terkecoh modal. Ya, mahjub ya, bi ahaditsna ini terhijab dengan dua dari salah seorang, itu mahjubnya nuqsonan, bukan hirmanan. Oke? Yang salah kaprah ya. Baik. Lalu yang syarat kedua, ibu dapat 1/3. Syarat kedua, mayit tidak boleh punya saudara 2 atau lebih. Mau saudara sebapak seibu, mau saudara sebapak, mau saudara seibu, pokoknya kalau ada 2 atau lebih, ibu nggak dapat 1/3. Ya, ibu nggak dapat 1/3. Berapa dapatnya? 1/6. Gitu, tetap dapat tapi dapat 1/6. Ya, mayit mati meninggalkan ibu dengan qah, ya, syagiqah, saudara perempuan sebapak seibu, 3 orang. Berapa ibu dapatnya? 1/6. Pokoknya ada 2 atau lebih 1/6 aja. Mayit mati meninggalkan ibu sama syagiqah 1 orang. Berapa ibu? 1/6. Ibu sama qah. Ibu sama qah. Ibu sama qah. 1 orang, 1 orang. Berapa ibu? 1/6. Yang 1/6 angkat tangan. 1, 2, 3. 1/6. Oke. Yang 1/3 angkat tangan. 1/3. Nah. Yang 1/3 kenapa 1/3? Ini jawabannya. Dia jadi 1/6 dari 1/3. Kapan? Kan lebih kecil 1/6 nih. Dia harusnya 1/3 jadi 1/6 kalau ini lebih dari 2. Ini kan 1 nih. Kalau 1 berarti itu yang mana? Ini. 2 atau lebih. 2 atau lebih. Bukan, 2 atau lebih. Ya. Kalau misalnya goh sama syagib 1, ibu berapa? 1/6 karena 2. Mau laki perempuan, mau perempuan dua-duanya. Ya, mau atau gini. Syagiqah kumpul sama khotab. Saudara perempuan sebapak 2. Ini 1, ini 1. Ibu berapa? 1/6. Jadi nggak harus sama. Ya. Saya ganti lagi. Khotam. Saudara perempuan seibu. Ya, sama khob. Saudara laki-laki sebapak. Berapa ibu? 1/6. Pokoknya dia ada 2 atau lebih, mau sama jenisnya, mau beda, pokoknya 2 dia dapat 1/6. Kalau cuma 1,
mau khotam, mau syagik, mau syagigo, mau khot, pokoknya satu aja dia dapat sepertiga. Sampai sini paham? Ini kan simpel kan, nggak ribet kan sebenarnya. Syaratnya cuma dua, ibu dapat sepertiga kalau mayit nggak punya fardun waris satu, yang kedua mayit nggak punya saudara dua atau lebih. Mau dari tipe yang mana aja, paham nih? Paham ya? Baik. Itu di buku kemarin saya ulang lagi berarti nih, takutnya nggak paham. Di buku kemarin bacain Montor. Siapa ini ya kasus pertama tuh yang di bagian ibu? Apa zaujah, istri. Mayit mati punya istri satu. Terus punya ibu masih ada. Terus paman. Kita fokusnya di kasus ibu nih. Kalau berapa istri? Seperempat atau seperdelapan? Ayo jangan bingung. Yang seperempat angkat tangan. Tuh, dikit. Seperdelapan? Dikit juga. Ini banyak yang angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bingung. Ingat, ini lupa lagi. Ini kalau yang depannya lupa repot lagi. Ya. Istri pilihannya dua. Seperempat atau seperdelapan. Nah gitu kan. Kapan seperempat kalau mayit nggak punya anak? Ada nggak anak di sini? Nggak ada. Berarti kalau punya anak dapat seperempat. Karena nggak punya anak. Udah gitu doang syaratnya. Kalau punya anak berapa dia? Seperdelapan gitu doang. Simple. Ya. Sekarang tadi syaratnya dapat sepertiga kalau mayit nggak punya fardun waris dan nggak punya saudara dua atau lebih. Sekarang dalam kasus ini ada nggak yang mencegah dapat sepertiga? Nggak ada. Berarti dia dapat berapa? Sepertiga. Karena nggak ada penghalang. Paman, laki-laki sisa. Asobah, sisa. Ya. Ayo kasus kedua. Ya, istri lagi nih. Terus om lagi. Oke. Terus ibin. Nah. Berapa istri? Seperempat. Kenapa seperempat? Mayit gak punya anak. Nah, jelas. Jadi harus tahu rasanya kenapa 4, kenapa 1/6. Oh iya, ada ibin ya, maaf ya. Ada anak nanti ada, maaf. 1/8. Ibin. Kalau tadi beda ya, bukan anak. Berapa Kenapa 1/6? Ada fardun waris. Nih dia nih. Berarti yang tadi sepertiga jadi 1/6. Ibin? Aswabah. Jelas nih? Ya. Contoh lagi. Ayo, motor. Lagi. Terus? Terus? Syagi kau ini? Kof. Ya, boleh apa aja dah. Ya, artinya nih. Berapa istri dapatnya? Kenapa 1/4? Gak punya anak. Oke. Berapa dapatnya? Sepertiga apa 1/6? Kenapa 1/6? Karena syagik ada 2. Ya. Harusnya sepertiga, jadi 1/6. Kenapa? Karena syagik ada 2 orang. Berarti syagik berapa? Paham? Ya. Baik. Ini masalah dapat sepertiga, ya. Kalau yang kemarin ada masalah thuluthul baqi, yang kemarin masih ingat itu thuluthul baqi. Masalah gharawain, dapatnya thuluthul baqi, ya, sepertiga sisa. Yang ini paham nggak yang ini? Ini contoh yang ibu nggak punya dapat sepertiga karena nggak ada fardun waris, nggak ada adat minal ikhwah wal akhwat, nggak ada anak, ya, nggak ada saudara lebih dari 2, ya. Ini contoh ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena mayit punya fardun waris, anak.
Ya. Bagaimana kalau saya ganti begini? Jah, berapa zaujah? Seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Karena mayit punya anak. Berapa ibu? Sepertiga apa seperenam? Ayo. Seperenam. Kenapa seperenam? Ada far'un waris. Binit. Binit berapa? Satu orang nih. Satu. Paham ya? Saya ganti lagi. Zaujah berapa? Seperempat apa seperdelapan? Kenapa seperdelapan? Ada ibin-ibin, cucu. Ini nggak harus anak, cucu juga bisa mencegah dia. Berapa? Kenapa seperenam? Ada far'un waris ibin-ibin. Berapa yang ibin-ibin? Masyaallah. Gimana kalau saya ganti ini? Istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, tibin, binit, ibin. Berapa istri? 8. Berapa ibu? 6. Berapa tibin? Satu orang. Cucu perempuan dari anak laki-laki sendirian, setengah. Dia mirip ke sini nih. Sama kan? Ya, ini mirip ke sini. Sama kan? Ini semua ibin, binit, ibin. Ini semua namanya far'un waris. Paham ya? Simpel kan? Ya. Baik. Sekarang kalau saya ganti zaujah, berapa zaujah? 4. Berapa Kenapa seperenam? Ada goh. Berapa dia? 2. Ya kan? Berapa kalau 2? Syagigoh 2 berapa dapatnya? 2/3. Ya. Saya ganti sekarang. Jah, khotab. 1. Berapa jah? 1/4. Berapa Renang. Benar? Kenapa 1/3? Cuma 1, 1/3 dia. Ya, khotab sendiri berapa? Perempuan bukan nasobah. Setengah, sama kayak binit, sama kayak syagigo. Ini di bab setengah, ingat jangan lupa nih. Nih nyambung terus nih. Kalau depannya lupa, udah abrak-abrakan dah. Ya. Saya ganti lagi, jah, sama khom, akhli 2. Berapa jah? 4. Berapa? Kenapa 1/6? Ada khom 2. Berapa khom? Mahjub sama siapa dia? Khom itu babnya setelah tuh, yang kemarin kita bahas. Ukhut li akhli berapa dia bagi? 1/3. Ntar kita bahas khom. Ya. Ini dulu tampung dulu, dicerna dulu pelan-pelan. Ini belum naik bab yang berikutnya nih, sudus 1/6. Ini masih 1/3. Ada iskal nggak? Ada yang nggak paham nggak di bab ini? Ibu dapat 1/3 dengan 2 syarat. Syarat pertama nggak ada far'un waris. Siapa far'un waris? Ibin, binit, ibin. 1 aja ada dia, ibu nggak dapat 1/3. Jadi dan ini wain safal ya.
Nggak ada bedanya kalau ibin. Sama nggak hukumnya? Sama, begini juga. Ulum panjang, cicit laki-laki. Syarat kedua, tidak ada ya saudara mayit yang jumlahnya 2 atau lebih. Ada 2 atau lebih gagal sepertiga, dapat Nah, saya kira ini nggak terlalu susah, ya gampang ini. Ya masalahnya bingung kali ya, bingung. Ya memang faraid itu harus serius, ya, dan harus kontinu. Ente nggak masuk sekali aja, ya, ente nggak masuk bab 1/6, udah kacau dah. Beda sama yang bab lain, kita ngaji fikih ibadah. Ente masuk bab wudu, bab sholat nggak masuk, paham wudu, nggak salah wudunya, ya masih bisa wudu. Cuma kalau ente faraid nggak masuk sekali aja, ya udah dah kacau dah. Saudara, dapatnya 1/3 atau 1/6 nanti. Saudara seibu, ya kan itu kita bahas kemarin. Baik, sekarang kita bahas pertanyaannya Pak Haji Nur Alim. Bagaimana kalau saudara seibu? Ya. Nah, ingat kemarin khusus masalah gharawain ya, masalah gharawain. Jangan sampai lupa nih. Ya, yaitu ahaduz zaujain, istri, ibu, bapak, ab, jah, ab, dan suami, zaujun, ummun, abun. Ini namanya masalah gharawain. Cuma 2 nih, ya. Berapa zaujah? 1/4. Berapa zauj? Setengah. Ya. Berapa kalau tadi kita lihat syarat, ada nggak far'ul waris? Nggak ada. Ada nggak ada minal ikhwah? Nggak ada. Berarti berapa dia? 1/3. Di sini sama nggak? Sama 1/3. Bapak? Sisa. Ya kan? Ini sebenarnya udah benar bagiannya. Cuma kalau kita bagi, bapak bete. Ya. Asal masalah, ada angka 4 sama angka 3. Berapa asal masalah? 12. Berapa zaujah? 1/4 dari 12? 3. Berapa ibu 1/3 dari 12? 4. 3 tambah 4? 7. 12 kurang 7? 5. Aslinya begini aslinya. Kalau kasus ini ada angka 2, ada angka 3, asal masalah 6. Berapa setengah dari 6? 3. Berapa setengah dari 1/3 dari 6? 2. Berapa sisanya? 1. Ini bapak bete nih, ya. Laki itu dapatnya lebih banyak. Allah yang ngasih. Tapi dalam bab ini ngaco nih. Walaupun itu hitungannya benar pembagiannya. Nah, mana ngaconya? Yang ini. Harusnya bapak itu lebih gede. Ini kan lebih gede. Iya, cuma ini cuma 1 doang. 4 sama 5, beda 1 doang. Harusnya itu biasanya 2 kali lipat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan 1. Ini nggak ada 2 kelipatan 2. Harusnya kalau kelipatan 2 8 dong dia. Ini cuma 5. Wah, ini nggak kena nih. Akhirnya ijtihadnya Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain 1/3 juga, tapi ada kalimat al-baqi. 1/3 dari sisa. Begitupun ini. Berarti kalau kita 1/3 dari sisa, kasih dulu ashabul fard. Istri dapat 1/4 dari 12, 3. Udah bener ya? Nah, kurangin dulu. 12 kurang 3 berapa? 9. Nah, baru 1/3 dari 9, 3. Nah, 3 tambah 3, 6. 12 kurang 6. Nah, ini baru enak nih. Bener nih kalau begini. Ini masalah gharawain. Yang ini juga sama. Ini parahan lagi. Bapak kecilan. Ya, bapak mayit. Nasab ente ke anak, ngapa kasih dikit? Emak kan, walaupun ibunya, ya, cuma nggak nasab tetap ke anak ke bapak. Nah, maka cara seperti ini nggak cocok. Gimana caranya? Caranya, ya, ambil sisa dulu. Dibagi zaud dulu. Setengah dari 6, 3. 6 kurang 3, 3.
Berapa sepertiga dari 3? 1. Sisa berapa? Nah, ini baru tepat begini. Ini namanya masalah gharrawain. Dan ini sering terjadi. Mungkin aja ya, anak meninggal nggak punya keturunan, tapi bapak sama ibunya masih hidup. Caranya begini baginya. Jelas nih? Iya, bukan ngerti sih, nggak mau nurut. Ya, memang kadang ya itu dia, harusnya kan kita taslim sama syariat ya. Ya pasrah aja sama Allah. Dosa karena ngambil hak orang. Misalnya Haji Malik yang punya saudara nih, bapaknya meninggal, harusnya dapat duit dagangannya, harusnya dapat duit 2 M. Tiba-tiba jadi 1,5 M karena bagi rata sama perempuan. Itu berarti yang setengah itu diambil orang, diambil saudara tuh. Yang saudara ngambil dosa itu. Kecuali Haji Malik udah tahu bagi saya 2 M ya, iya. Udah, saya kesian sama saudara cewek saya bagi biar sama rata. Itu apa? Setelah tahu bagian, ini belum tahu nggak boleh. Jelas ya. Jadi emang farwid itu ilmu yang jarang orang tahu. Yang kedua kalau udah tahu jarang yang mau ngikut, jarang yang mau ngamalin. Ya. Apalagi kalau dia biasa dapatnya banyak, tiba-tiba kok jadi dikit gua, jadi berkurang. Nggak merugi. Ya. Misalnya Bang Adan biasa disuruh bapaknya megang semuanya. Ya. Saat itu kan merasa berkuasa dong. Ya, ngatur adik-adiknya. Tapi begitu orang tuanya meninggal, Bang Adan nggak punya kekuasaan lagi. Bete lah. Deh. Biasanya aneh yang megang semuanya, ngapa jadi begini nih? Kesel orang. Nah, itulah. Dan terkadang yang begini nggak cuma orang awam, orang alim pun kadang begitu. Kalau udah kena urusan harta, kiai aja kena, apalagi kita orang biasa. Ya, duit. Ya, hati-hati. Ya sama duit. Nah, satu lagi sebelum sholat isya. Ini sebenarnya pengulangan juga. Saudara seibu, ingat ya, saudara seibu. Ikhwah akhwat li'um. Saudara seibu. Dia dapat sepertiga. Syaratnya berapa Ustaz? 1 doang. Apa syaratnya? Nggak ada yang menghijab dia. Ya, ente lihat yang kita halaman 225, yang menghijab dia ada 2. Saudara seibu jelas ya. Saya punya bapak, ya. Saya punya abang Bang Fauzan Ami Inu, itu namanya Syagik, saudara sebapak seibu. Bapak saya sama, ibu saya sama. Bapak saya nikah lagi, ya. Misalnya dari pernikahan kedua, bapak saya misalnya meninggal duluan, ibu saya masih ada. Ibu saya nikah lagi, ya, dengan laki-laki, dan dari laki-laki suami barunya punya anak. Ini saya nyebutnya atau ukhut li'um. Ini saudara saya cuma seibu doang, bapaknya beda. Nah, ini yang kita bahas nih. Dia dapat bagian. Ya, berapa bagiannya? 1/3. Kan gede 1/3 tuh. Ya. 1/3 gede kan? Ya. Duit 3 M, 1 M, ya. Saudara seibu padahal. Nah, ini saudara seibu dapat 1/3, syaratnya 1. Nggak ada yang menghijab. Ya, syaratnya itu doang, nggak ada yang menghijab. Nah, pertanyaan lagi, siapa yang menghijab dia? Yang menghijab dia 2 orang. Yang pertama, yang muntar siapa? Aslun zakar. Ya. Asal yang berjenis kelamin laki-laki. Asal di sini siapa? Al-ab wal jad wa in ala. Bapak dan kakek terus ke atas. Kalau mayit wafat meninggalkan ab, ya, lalu meninggalkan khotam sama khom. Khotam ini singkatan ukhut li'um, khom ini li'um, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak. Kalau kumpul begini, mayit ninggalin bapak, saudara perempuan seibu, saudara laki seibu. Ini dia nih yang tadinya dapat 1/3,
mahjub. Nggak dapat apa-apa. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang menghijab dia yang kedua, far'un waris. Kalau khatam atau khom kumpul sama ibin atau binit atau ibin atau binit ibin, dia gak dapat apa-apa. Udah gampang, simpang nih. Apa susahnya? Susah nggak nih? Enggak susahnya. Udah, pokoknya ada ini, nggak dapat. Atau jak ke atas. Gampang ya? Gampang kan? Gampang udah ini. Nggak ada ini, sepertiga. Ada ini, nggak dapat. Udah. Ada susahnya tuh. Ya. Oh iya, satu yang masalah ibu tadi saya lupa. Ibu ini kan ini ngorowen ya tadi ya. Ibu kan yang ngorowen nih. Tapi nanti gini, kalau nanti ibu kumpul misalnya jah, ya, atau zauj, ini ini ab, sama kan? Sama ya. Cuma di sini ada perbedaan. Di sini ada goh 2, di sini ada goh 2. Atasnya mirip. Cuma ini, ada ini 2. Ya. Lihat ini. Berapa jah? 1/4. Ya, sama kan kayak di atas kan? Berapa zauj? 1/2. Berapa Ayo. 1/6. Kenapa 1/6? Karena goh ada 2. Disamakan? 1/6. Ya. Ab berapa? Bapak. Asobah. Syaqiqah berapa dapatnya? Dia berapa? 2 orang. Hah? 2/3. 2/3. Ada lagi jawaban lain kah? Selain 2/3? Ingat bab yang setengah. Syaqiqah dapat setengah. Syaratnya apa? Di antaranya nggak boleh ada bapak. Nggak boleh ada bapak. Kalau ada bapak, berapa Syaqiqah dapatnya? Mahjub. Ibin. Ya, ibin yang laki ya. Maksudnya far'un dzakar yang laki. Sama kayak ibin. Dia terhijab sama bapak. Di sini sama terhijab sama bapak. Cuma gara-gara ada dia nomor 2, harusnya kan dia nggak dapat juga nih. Sama kayak gini kan? Di kasus ini koh nggak ada, ini koh nggak ada. Di sini koh ada, cuma nggak dapat juga. Tapi dia ngaruh bisa ngurangin ibu bagiannya. Paham? Sama-sama di sini nggak ada, di sini nggak dapat. Tapi adanya dia ngurangin jatah ibu. Ini bukan gorowan nih. Ini masalah begini, ada 4, ada 6, berapa masalah? 12. Berapa 1/4 dari 12? 3. Berapa 1/6 dari 12? 2. Ya kan? Jumlahnya 5. 12 kurang 5? 7. Tuh, beda hasilnya sama di atas. Asal masalah 2 sama 6, berapa asal masalah? 6. Berapa setengah dari 6? 3. Berapa 1/6 dari 6? 1. Sisanya 2. Ya. Lihat nih. Yang di sini mirip ya? Oh, ini mirip nih. Ya benar ya? Oke. Cuma lihat yang di sini. Ini mirip, nggak ada bedanya hasilnya. Ini nggak dapat apa-apa. Ya. Baik. Cuma yang di sini ya mengurangi jatah ibu. Padahal dia nggak dapat juga. Tuh.
Ya, jadi kalau waktu kita ngitung faraid, kalau kasusnya begini tanya dulu, ada saudara nggak mayit? Gitu. Kalau bapak ibunya masih ada, mayit punya saudara nggak? Ada berapa orang? Ntar bisa ngurangin dia. Jangan dihapus aja. Kalau dihapus ntar hasilnya begini. Ya, nah, itu aja dah. Intinya ibu sama ikhwah atau akhwat lium dapat 1/3. Ya, syaratnya masing kalau ibu syaratnya 2, nggak ada far'un waris, nggak ada 2 saudara atau lebih. Kalau yang saudara seibu syaratnya cuma 1, nggak ada yang menghijab. Siapa yang menghijab? Bapak dan kakek ke atas. Yang kedua far'un waris. Sampai sini paham? Tadi niatnya malam ini saya mau bahas yang 1/6, cuma jangan deh, udah isya, mau tahlilan. Yang penting ini paham dulu. Bisa dipahami nih? Ya, minggu depan tetap paham ya? Apa? Kalau kohnya 1, nah, ya benar, bagus pertanyaannya. Gohnya 1, ibu berapa dapatnya? 1/3 1/6? 1/3. Balik lagi ntar. 1/3. Ya, tapi ntar baliknya jadi sulusul baki lagi, karena ujung-ujungnya bapak bakal rugi. Ya. Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Ini juga 1/3. Harus 2. Kalau 2 baru ngurangin ibu. Kalau 1 nggak diambil. Iya, sulusul baki lagi. Karena kalau pakai ini, ntar nggak apa, bapak dikit lagi dapat. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau faraid nyambung tuh. Antum jangan lupa siapa yang dapat setengah. Kan setengah udah. Siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3. Ini baru 5 nih. Kurang 1, ntar 1/6. Ya, yang dapat 1/6 siapa? Apalin ini aja dulu. Ntar masalah ngitung-ngitung berapa-berapanya. Ntar karena di belakang itu udah mulai hitung-hitungan ntar tuh. Ya. Oh kalau misalnya gini, misalnya ya ini dapat 2/3, ya asal masalah misalnya berapa, misalnya gini dapat 7, ya misalnya doang nih, ini dapat 7 nih, sedangkan dia 2 orang, gimana cara baginya? Ntar dinisbatkan ke sini, ini nisbatnya apa? Tabayun, apa tadakhul, apa tawafuq, udah dapat nisbat keluarin ke sini, dikalikan ke sini, itu ntar ada bakal begitu, ya. Tasih masalah namanya, agak ribet, tapi itu ntar, ya nggak ribet, ya cuma pelan-pelan ntar bisa. Yang penting ini aja dulu, paham dulu ini berapa gitu, ya. Jadi setengah, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3 ini hafalin dulu, ya dengan syarat-syaratnya. Kemarin kan udah diterangin, Anca ngertiin, diterjemahin, terus bahasa Indonesia, ya karena kan bahasa Arab, ya kalau bahasa Arab murojaahnya susah. Ya kalau bahasa Indonesia maka dicatat al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, kalau udah dapat ikat. Ya, antum yang enggak nyatet lebih rentan lupa, pasti. Yang enggak nyatet lebih rentan lupa. Untungnya bisa dibantu dengan rekaman video. Antum kalau ketinggalan pelajaran, ya lihat di YouTube atau Facebook, enaknya di YouTube dah. YouTube cari playlist Ahbabus Sholihin, itu khusus kajian ini. Jadi kalau ketinggalan ikutin di situ. Ya karena kalau nggak dicatat, ya kita bukan orang kayak ulama-ulama besar yang ngaji duduk kayak Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i di majlisnya Imam Malik, kan murid Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta fil Hadis. Kitab hadis kumpulan Imam Malik namanya Muwatta. Imam Syafi'i itu ketika belajar kita masih enak, punya pulpen, punya kertas, ya ada handphone, enaklah fasilitasnya. Imam Syafi'i itu orang susah. Ya Imam Muhammad bin Idris itu orang susah. Ngaji sama Imam Malik, yang lain pada punya kitab, dia nggak punya. Ya, jadi dengerin gurunya, dia begini nih. Gurunya baca hadis. Gurunya ngeliatin aja. Dipikir Imam Syafi'i main-main. Syafi'i, ente ngaji main-main. Ngapain ini garuk-garuk tangan? Saya lagi nulis, Tuan Guru. Nulis apa? Ya ini yang antum tadi baca. Ya.
Mana? Ya, saya nggak punya pulpen, nggak punya kertas, ya terus begini aja. Saya hafalin. Coba baca dari awal pelajaran sampai akhir, semua apa? Imam Syafi'i. Tuh, kalau kita kayak gitu nggak apa-apa nggak nulis, diam aja, diam. Ya, begitu tanya, jawab. Ini kalau kalau nggak kayak Imam Syafi'i, ya nggak kayak nyatet. Sekarang nih, alhamdulillah, mungkin antum sekarang ingat ya, paham. Cuma minggu depan belum tentu juga. Ya, lupa lagi. Aduh, ini yang mana lagi nih? Setengah apa 2/3 nih? Jadi kalau kita nggak rajin mutolaah, jadi saya minta untuk faraid emang ada ekstra mutolaah, murojaah sendiri. Harapan saya nih, antum pas kajian faraid buka-buka dulu catatan yang kemarin. Ingat-ingat aja gitu. Saya pun kalau ngajar gitu sama, apalagi faraid. Cuma karena masih ingat di sini masih ada gitu ya. Kadang ini nggak mutolaah tapi tetap ingat gitu ya. Karena sering diulang-ulang. Nah, kalau sering diulang ntar ingat sendiri. Ya. Ilmu itu kan perlu tikror. Apapun hafalan perlu ditikror. Ya. Karena kita orang-orang yang ya standar lah kita lah. IQ-nya nggak tinggi-tinggi banget. Gitu. Ya, IQ, tapi nggak jongkok juga IQ kita, alhamdulillah. Ya, tapi nggak bisa kayak orang-orang yang super genius gitu. Jadi butuh catatan. Kalau level-level para ulama kita aja nyatet, Habib Salim itu kemana-mana bawa notebook, bawa pulpen. Orang alim, sultanul ilm, rajanya ilmu. Ketika dapat faedah ilmu yang beliau tahu, catat sama dia. Kitab apa itu? Halaman berapa? Gitu. Jadi kan rohani, ya. Misalnya Mudhar baca kitab apa, Hafid apa, Taufan apa, Habib Salim dengerin. Habib Salim terangin, baca terangin gitu. Nah, ketika ada faedah ilmu yang Habib Salim baru dengar, salah satunya dulu waktu lagi ngaji itu Habib Salim itu saya aja lupa nih. Habib Salim ada satu santri baca masalah sejarah Sirah Nabawiyah, ya. Lalu di situ diceritakan ada seorang perempuan yang dilamar Nabi Muhammad SAW untuk beliau nikahi buat Rasulullah. Disampaikan melalui utusan. Misalnya, anak Rasulullah, anak ngirim Hafid, bilangin sama bapaknya, anak mau ngelamar anaknya buat anak. Pergi Hafid, ya. Begitu disampaikan, Assalamualaikum. Hafid ada apa? Saya diutus Rasulullah. Mau ngapain? Nabi bilang, ya, Nabi mau ngelamar anak antum untuk jadikan istrinya. Itu anaknya dengar mau dilamar Nabi, bahagia banget. Saking senangnya mati. Terlalu bahagia. Jadi bahagia jangan terlalu kebangetan. Bisa mati. Ya. Rindu aja kalau kebangetan bisa mati. Ya. Jangan kayak Kes dan Laila. Ya, udah kesampaian cintanya saking rindunya mati. Menahan rindu, syok. Ya, cinta pun begitu, senang pun begitu, sedih pun bisa begitu. Ya, itu Habib Salim, saya juga baru dengar cerita itu. Begitu Habib Salim dengar, ajib hadil. Habib Salim begitu, ajib hadil kisah. Ceritanya ajib ini. Siapa nama perempuannya? Langsung keluarin buku. Siapa nama perempuannya? Wah, langsung tuh. Kitab apa? Halaman berapa? Habib Salim begitu. Itu udah tua, sultanul ilm. Masih nyatet. Kita yang muda, bukan sultan juga. Sultan duit kagak, sultan ilmu kagak nyatet. Ya anak sih nggak mengharapkan banyak ya. Tapi mudah-mudahan yang nyatet itu nanti bakal lebih ingat dibanding yang nggak nyatet. Dan itu nggak bisa dibohongin. Kita dulu waktu ngaji di Rubat itu karena bahasa Arab ya. Jadi fawaid itu Habib Salim kalau lagi ngasih tausiah, ngasih penjelasan, kita semua megang buku, catat. Kalau ketinggalan sampai kita ngerekam, zaman dulu belum ada handphone, ngerekam pakai kaset, di kamar dengerin lagi, catat lagi, takut ketinggalan fawaid ilmu, ya. Jadi masing-masing santri punya catatan-catatan, ya, ringkasan-ringkasan ceramah Habib Salim, ceramah hari ini, kasih tanggal, Rabu tanggal sekian, isinya apa, besok Sabtu isinya apa, ya nyatet, ya. Dan itu ntar bisa jadi kitab, ya. Wa qala radhiyallahu anhu telah berkata guru saya Habib Salim gitu. Ini bisa jadi kitab. Dulu ada santri yang rajin nulis itu. Ya. Nah, Anda sih nggak mengharapkan antum itu semua, cuma kalau bisa, ya, catat ilmu itu, catat. Ustaz saya nggak bakal jadi kiai juga, kata siapa? Ya kan kadang orang gitu ngajinya jiping karena pikiran dia saya bukan anak kiai, ya, saya bukan anak ustadz, masa saya jadi ustadz, saya jadi kiai. Belum tentu hadirin. Yang jadi kiai, jadi ustadz itu nggak harus anak kiai. Banyak anak kiai nggak jadi kiai, banyak. Ada nggak anak kiai nggak jadi kiai? Banyak. Ya,
Ada nggak anak bukan kiai jadi kiai? Banyak juga. Al ilmu ya la yudrak bil hasab. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan arisan. Kejayaan bapak kita. Belajar. Apa anak dulu kebayang bisa jadi ustaz? Enggak. Anak nggak kebayang. Ya. Anak ngadepin orang ini dulu grogi, gemeteran, nggak kayak Bang Fauzan. Bang Fauzan dari kecil bakatnya udah kelihatan. Ceramah, azan, berani, gemeteran. Ya, ngaji aja udah. Teman-teman bisa sendiri. Ya. Jadi jangan mualim Syafi'i Hadani. Yang bapaknya kiai. Bukan. Pernah mondok ya mualim Syafi'i Hadani? Enggak pernah mondok. Ngaji begini aja. Cuma rajin. Nyata. Baca kitab, nyata. Ngaji, nyata, catat semua. Diapalin. Jadi kiai. Ya. Ustaz, saya tukang servis AC. Emang kenapa tukang servis aja jadi kiai? Ada Imam Qofal. Imam Qofal itu tukang betulin kunci, tukang servis kunci. Jadi ulama. Ya. Kenapa jadi ulama? Dulu di zaman beliau tuh Imam Qofal itu raja itu ya, khalifah bikin walimah, resepsi pernikahan anaknya. 7 hari 7 malam. Ya. Itu ada kelas-kelasnya. Ya, orang rakyat biasa gedungnya sebelah sini. Ya, yang pejabat gedungnya sebelah sini. Yang ulama paling tinggi gedungnya. Ya. Dan itu menu yang disediakan beda-beda kelasnya. Ya, rakyat biasa enak, tapi maksudnya gak seenak yang buat pejabat. Ya, mungkin di rakyat biasa ayam geprek, celele gitu kali ya. Begitu naik pejabat, lain lagi ntar. Ya, ayam rica-rica, beef teriyaki gitu-gitu ya. Ya, ada burger gitu. Nah, begitu ulama lain lagi. Kalau paling enak, ya kambing, kebuli, mandi, yang semua tuh, ya yang enak-enak. Nah, ini Imam Qofal dulu orang biasa, rakyat biasa. Akhirnya dia pengen makan di tempat ulama karena makanan lebih enak. Kata penjaga, ente bukan ulama ente. Emang sono nggak boleh, itu buat ulama doang. Wah, enak banget makanannya. Iya, harus khusus ulama. Akhirnya gara-gara pengen kayak dapat kemuliaan begitu, awalnya pengen begitu, ngaji dia. Ngaji sambil servis kunci, ngaji. Sampai jadi orang alim dan mulia. Ya. Imam Qofal itu mazhab Imam Syafi'i. Tukang kunci. Makanya julukannya Al-Qofal. Tukang kunci. Ya. Kalau Bang Adam belajar alim nih, ya. Waduh, ya. Jadi ulama, ya, Al-Mukayyafi, ya. Tukang AC. Syahdan Al-Mukayyafi, Syekh Syahdan Al-Mukayyafi. Ya, Syahdan tukang AC. Karena profesi tukang AC enggak apa-apa. Ya. Abdullah Fakih Langgetan pernah bilang, aku pengen kabeh santriku kita diai. Aku dongak tak dongak kabeh santriku jadi kiai. Saya doain semua santri saya jadi kiai. Buktinya ada yang jadi kiai itu bukan berarti yang santren, ya, majelis. Kalau jadi pedagang, jadi kiainya pedagang. Jadi tukang beca, jadi kiai tukang beca. Arti dakwahnya di situ. Dengan ucapan, dengan tingkah laku, itu kiai juga. Ya jadi orang nanya ke dia, walaupun bukan ustaz, bukan cuma ngerti nih orang alim, santri dulu ini. Gitu. Jadi jangan berkecil hati, ngaji aja yang benar dulu. Ya, niat aja cari ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan. Nanti dengan tanpa disengaja, tanpa kita sadari, Allah angkat sendiri tuh. Allah angkat sendiri. Ya. Ya, anak-anak sih ada potensinya, jamaah ini berpotensi. Ya. Orang-orang pintar ini benar kelihatannya. Anca biasa ngitung keuangan bisnis istrinya kan, jual baju. Taufan juga ngitung keuangan. Jadi masalah keuangannya udah pada biasa. Cuma masalahnya rajin apa enggaknya, serius apa enggaknya. Gitu. Ya. Kalau rajin dan serius, jadi. Ya mualim Syafi'i Hadami ngaji kemana-mana. Dia ngaji nggak satu. Di sini ngaji, sini ngaji, sini ngaji. Ilmu semua waktu kosongnya ngaji. Apalagi yang belum punya istri, belum punya anak, manfaatin benar-benar. Saya aja kadang ngiri sama santri. Ngiri saya sama santri. Waktu santri tuh banyak banget buat ngaji, buat mutolak kitab, buat tikrar Quran. Kalau udah kayak saya, Dor, ya, Fit, Elki, udah kayak saya nih, bini udah 1, baru 1, ya kan, anak baru 4,
Itu aja majelis tiap malam ada. Ya, itu waktu kan ya Allah mau nikro Quran mau apa kayak sempit waktunya. Ya, tidur kadang jam 1, 2. Masya Allah. Ya, jadi mumpung masih bujangan, ya, ente manfaatin bener-bener. Yang bujangan nih, Afif, itu itu nggak usah mikirin kawin dulu, ngaji aja dulu sampai jadi orang alim. Kata ulama itu pepatah Arab, al ilmu madbuh bainal fakhidain. Ilmu itu tergorok disebabkan karena sesuatu yang ada di antara dua paha. biar dapat ilmu laduni ya. Itu mah sindiran, kiasan. Ya, bukannya santri suruh banyak tidur. Iya. Disuruh, kalau nggak pakai disuruh juga banyak tidur santri. Ya. Jadi jangan mau tidur santri ya. Tidur. Habib Salim Syadiri di pondok itu waktu di Mekah ngaji sama Said Alawi, abahnya Said Muhammad. Kata beliau di Manakibiyah itu dia cuma tidur 4 jam. Tidurnya 4 jam sehari semalam. Ngaji kitab itu sehari bisa 12-13 majelis sehari. Udah ngaji faraid, ngaji falak, ngaji mantek, ngaji balaghah, muter. Nyatet semua. Tuh begitu makanya jadi sultanul ilm, rajanya ilmu. Kita seminggu sekali aja telat, libur, bolos, ya gimana jadi kiai. Ya. Jadi mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan lah yang berkahnya guru-guru kita minimal kita minta sama Allah paham dah. Yang kita pelajari biar paham, supaya kalau sudah paham kita bisa praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu bisa ngajarin orang lain ilmunya jadi ilmu yang jariah, manfaat. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan berkah, ya, bisa dipahami, penuh keberkahan dan mudah-mudahan dimudahkan dalam memahaminya. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita istiqomah terus, ya, di majelis Ahbabus Sholihin ini. Ahbabus Sholihin tetap mau lanjut faraid ini, ya kan? Ya, udah kecebur ya, udah basah, mandi sekalian udah, ya. Kalau Ustaz puyeng-puyeng, ya kalau udah gak kuat ya. Kalau memang lanjut, kita lanjut terus, ya. Makanya antum paham gak paham, duduk aja udah duduk. Tengokin ya, liatin aja udah, ya. Sambil mikir-mikir siapa tahu untuk kebuka sama Allah, ya. Dulu gitu, kalau ngaji, kata guru-guru kita kalau nggak paham, udah ikut aja, datang aja udah. Ntar tahu-tahu pas kita udah di luar pesantren, itu omongan guru kita tahu-tahu paham, tahu-tahu ingat, gitu ya. Keberkahan guru-guru kita, ya. Dapat kita dapatkan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.